Good morning, students. Let us start the class. In the last class, we have studied how to solve a recurrent solution. That is, in the first model, we have studied how to solve a homogeneous recurrent solution, and after that, we have studied how to solve a non-homogeneous recurrent solution. How to solve a non-homogeneous recurrent solution, right? Listen, dear students, the second problem, and the first problem has been solved. Okay, please understand that this is non-homogeneous recurrence relation. So, how to identify this particular recurrence relation is non-homogeneous recurrence relation? என்ன சொன்னோம்னா ஏயோட சஃபிக்ஸ் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் ஹோமோஜீனியஸ் ரெஃபரன்ஸ் ரிலேஷன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏயோட சஃபிக்ஸ் இல்லாத டேர்மும் இருக்குது. 2 + 2n இருக்குது பார்த்தீங்களா. அடிஷ்னலாக இந்த 2n இருக்கிறதுனால தட் 2n இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் என். இந்த 2n இஸ் நத்திங் பட் எஃப் ஆஃப் என். So additionally we are having plus 2n term. Therefore it is non-homogeneous recurrence relation. Therefore, dear students, first of all we got to write the associated homogeneous recurrence relation. So from the given recurrence relation, first of all we got to write the associated homogeneous recurrence relation. So how to write the associated homogeneous recurrence relation? By leaving this 2n, we can write the remaining term. Okay, that will give the associated homogeneous recurrence relation. Understand? பேசுறது கேக்குதாப்பா? Am I audible? Shan கேக்குதா? Hello. Okay. So let us continue. So, இப்போ associated homogeneous equation நமக்கு எழுத தெரியும். சரியா? எப்படி எழுதுவீங்க? இந்த +2n விட்டுட்டு மீதி எழுதணும். சரியா? +2n விட்டுட்டு மீதி எல்லா டேர்ம்ஸையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் கொண்டு வந்து எழுதணும். ரைட்? ஸோ an minus 3an minus 1 that is equal to 0. Yes, students. Next we got to write the characteristic equation. So how to write the characteristic equation? Since we have the suffix up to an minus 1, start with r power 1. The next coefficient is minus 3. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். Next coefficient இருக்கு minus 3 அவ்வளவுதான். That is equal to 0. So r minus 3 is equal to 0. From this clearly r is equal to 3. Therefore we can write the solution associated with the homogeneous equation. That is a and h is equal to whatever root real root alpha 1 and the root order power 1 power n. சரியா? The same root power n, alpha 1 and the root power n. Here 3 is the root obtained here. Understand? So dear students, since it is non-homogeneous recurrence relation, what we have to do is we have to find the particular solution. So how to find the particular solution? Since the odd term means the term which is little different. So that term is a polynomial of degree 1. The solution of the form solution can be the particular solution can be taken like this: a and b is equal to a n plus b, a and b is equal to a n plus b, where a and b are
constants. After that, dear students, so what we have done just now is we have assigned an is equal to an plus b. An an plus b substitute பண்ணுங்க given equation. So this is the given equation, dear students. This is the given equation. So in the equation la an போல என்ன substitute பண்ணோம்? an plus b substitute பண்ணோம். Replace an by n plus b. அதே மாதிரி இந்த இடத்துல 3 இன்டு n-க்கு பதிலா இங்க வந்து என்ன இருக்கு? n minus 1 இருக்கு. ஸோ இங்கே நீங்கள் n minus 1 போட்டு replace பண்ணணும். Plus 2n as it is. Now simplifying, what will you get? 3an minus 3a, then 3 into b, 3b, this 2n. Understand? Now what we can do is take all the terms to the left hand side. All the terms to be in the left hand side. So what will we get? Here we are getting an then minus an minus 3an minus 3an then this b minus 3b. So okay, combine all these terms, we are able to get like this. Okay, now from the first and the last term, n can be taken as common. n வந்து காமனா எடுத்துட்டு வரலாம். அப்ப என்ன வரும்? 2a, that is 2a plus this 2. சரியா? Then plus 2b minus 3a, that is equal to 0. Understand, dear students? Now what we can do is in the left hand side we are having n terms. Okay, this is the coefficient, this is n, this is constant term. And so the coefficient of n is 2a plus 2. Coefficient of n is 2a plus 2, and the constant term is 2b minus 3a. So what we can do now is equating the coefficient on both sides. Equating the coefficient of n on both sides. N-oda coefficient left hand side என்ன இருக்கு? 2a plus 2 இருக்கு. Right side la 0. Understand? What is the constant term in the left hand side? 2b plus minus 3a. 2b minus 3a. What is the constant term in the right hand side? It is 0. Understand? So from this, dear students, 2a is equal to minus 2. 2a is equal to minus 2. So a is equal to minus 1. And from this side, substituting a is equal to minus 1 here, a is equal to minus 1 here, we will be getting 2b is equal to 3a, and substitute the value, a is equal to minus 1. So it is minus 3 now. So b is equal to minus 3 by 2. Understand? So substitute the value of a and b in the particular solution. What is the particular solution? A n power b is equal to, substitute the value now. Okay, a n plus b அப்படினு இருந்துச்சு. a na minus 1. So minus 1 and n plus b is nothing but minus 3 by 2. This is the particular solution. Remember that the problem is not over. Listen, students. So we have found the solution associated with the homogeneous equation and the general solution. So the final solution can be written as an is equal to an h plus anb. We found already an h. This is an h, and anp is nothing but the second and the third terms. Okay, these two part combine together to give the solution of a n. And take it as equation number 1. After that, we are having, my dear students, there is a arbitrary constant alpha 1. So try to find the value of alpha 1 by substituting or by applying the initial condition. So let us apply the initial condition. So what is the initial condition given in the problem? Let us see what is the initial condition. a1 equal to 3. Initial condition is a1 equal to 3. So
அப்ளை பண்ணிடுவோம், என்ன கிடைக்கும்னு பார்க்கலாம். So dear students, a1 is equal to 3. Substitute பண்ணுங்க. put n equal to 1 போடுங்க. in equation number 1 ல. So a1 is equal to alpha 1 into 3 minus 1 minus 3 by 2. Understand? So இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா a1 ஓட வேல்யூ என்னது 3. அதை இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கோங்க. Now it is 3 alpha 1 then minus 3 by 2 minus 1 minus 3 by 2 minus 1. Take LCM. minus 3 minus 2 divided by minus 2 divided by 2. That is nothing but minus 5 by 2. Minus 5 by 2. So this is minus 5 by 2. Understand? Now dear students, on simplification we are able to get alpha 1 is equal to 11 by 6. So substitute the value of alpha 1 in the first equation. We are able to get the required solution, which is a required solution. A n is equal to minus n minus 3 by 2 plus 11 by 6 into 3 power n. Understand? Dear students, listen the third problem. So it is very interesting problem. Find all the solution of the recurrence relation. An is equal to minus 5 n minus 1 minus 6 n minus 2 plus 7 power n. Understand? So dear students, நான் சொல்றது கேக்குதா? டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? கேக்குறதுல டிஸ்டர்பன்ஸ் நாய்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? இருந்தா சொல்லுங்க. சான் நல்ல தெளிவா கேக்குதானே? ரலின் ஜிஜோ நல்ல தெளிவா கேக்குதா? ஷான் தெளிவா கேக்குதா? எஸ் சார் கேக்குது சார். எஸ் சார். ஓகே ஃபைன். Thank you. So dear students, this is the third problem. The third problem பார்த்தீங்கன்னா an is equal to minus is equal to 5an minus 1 minus 6an minus 2 plus 7 power n இப்படி இருக்கு. இதை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா இங்க பாருங்க, பார்த்த உடனே நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். இதுல வந்து அடிஷனலா வர டேர்ம் வந்து 7 பவர் n. அடிஷனல் டேர்ம் ஏன்னு சொல்றாங்க, இந்த 7 பவர் n இல்லாம இருந்திருந்தா இது வந்து ஒரு ஹோமோஜீனியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனா இருந்திருக்கும். 7 பவர் n இருக்கிறதுனால தான் இது நான் ஹோமோஜீனியஸா மாறிடுச்சு. சரியா? அதனால தான் நான் ஹோமோஜீனியஸ் ஆயிடுச்சு. இல்லாட்டா ஹோமோஜீனியஸாவே இருந்திருக்கும். எந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருந்தா ஹோமோஜீனியஸ்? ஏயோட சஃபிக்ஸஸ் டேர்ம்ஸ் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஹோமோஜீனியஸ். 7 பவர் n இப்படி வித்தியாசமா ஏதாவது வரும்போது ஏதாவது வரும் வித்தியாசமா, அப்படி வந்துச்சுன்னா நான் ஹோமோஜீனியஸ். ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ பாருங்க, இது வந்து நான் வந்து எல்லா டேர்ம்ஸும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன். ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 வச்சுக்கலாமா? வச்சுட்டு அசோசியேட்டட் ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன் எப்படி வந்து 7 பவர் n விட்டுட்டு மீதி எழுதலாம். Associated homogeneous equation can be written like this. Understand? So dear students, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிற தெளிவாக கவனிங்க. இங்கே வந்து ஏயோட சஃபிக்ஸ் வந்து எது வரைக்கும் வருதுன்னா n-2 வரைக்கும் வருது. therefore கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஸ்டார்ட் வித் r² r பவர் 2 வரைக்கும் வரும். அடுத்தது வந்து கோஎஃபிஷியன்ட் என்னதுப்பா? ஏஎன்னோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 தான். ஸோ 1 into r². நெக்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் -5. ஸோ -5 ஆரோட பவர் 1 கம்மி பண்ணிக்கோங்க, r பவர் 1. நெக்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் +6 r பவர் 1 வந்தாச்சா? அப்போ r பவர் 0 தான். அப்படின்னு r வராது. அடுத்து இதுதான் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன். என்ன வரும்? r² - 5r + 6. சரிங்களா? r² + 5r + 6. This is the solution, dear students. So on factorization we are getting the factors like this: r - 2 into r -
3. இது வந்து ஏற்கனவே நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணேன். அதனால I don't want to repeat once again. You are all familiar with that. So R is equal to 2 and R is equal to 3. So from this, dear students, we can write the solution associated with the homogeneous recurrence relation. Homogeneous recurrence, that is alpha 1 into first root of the power n. First root of the power n plus alpha 2 into second root of the power n. இதுதான் வந்து homogeneous solution associated with the homogeneous recurrence relation எழுதணும். புரிஞ்சுதாப்பா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சரி, இப்போ எது வரைக்கும் வந்தோம்? இனி என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க பார்ப்போம். காவேரி ராஜா சொல்லலாம், ஷான் சொல்லலாம், ரிலையன்ஸ் ஜிஜோ சொல்லலாம், அப்புறம் தக்ஷின் சொல்லலாம். யாராவது ஒரு ஆள் சொல்லுங்க. இப்போ எது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சோம்? இனி என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சொல்லுங்க. சொன்னீங்கன்னா தான் எனக்கு தெரியும்ப்பா, நீங்கள் இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கு, உங்களுக்கு கிளாஸ் உண்மையிலேயே ஃபாலோ பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சொல்லுங்க. வைஷாக், இப்போ எது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சோம்? இனி நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஹலோ, டெல் மீ. இது வரைக்கும் என்ன கண்டுபிடிச்சோம்னா சொல்யூஷன் அசோசியேட்டட் வித் ஹோமோஜினியஸ் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன். இனி பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? அவனிங்க இனி பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். Dear students, to find the particular solution. ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த டேம் வந்து உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்டாக இருந்தது இல்லை, 7 பவர் n. ஸோ 7 பவர் n அப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எஃப் ஆஃப் n இஸ் ஈக்குவல் 7 பவர் n. 7 பவர் n இருக்கிறதுனால சம் கான்ஸ்டன்ட் பவர் n இருந்தோம்னா நம்ம என்ன செய்யணும்ப்பா? பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் கேன் பி டேக்கன் as a and b can be taken as c into 7 power n. c into 7 power n. எப்படி வந்து தெரியுமா? டேபிள் காலத்தில் பார்க்கலாமா? நம்ம பாருங்க. இதெல்லாம் படிச்சிருந்தீங்களா? படிச்சா ஈஸியா உங்களுக்கு சொல்ல முடியும். பாருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், r பவர் n இருக்கு பாத்தீங்களா? r is not a root of characteristic equation. அங்க எதெல்லாம் ரூட்ஸ் நமக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். 2,3 தான் கிடைச்சது. 7 வந்து not a root of characteristic equation. ஸோ அப்படி இருக்கிறதுனால 7 பவர் n-க்கு நீங்க என்ன எழுதணும்? a into 7 பவர் n. a into 7 பவர் n அப்படின்னு எழுதணும். a into 7 பவர் n. அண்டர்ஸ்டாண்ட் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அதுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. பாருங்க, நல்லா புரியும் இப்போ உங்களுக்கு. a into 7 power n. a into nullata c into 7 power n. அவ்வளவுதான். That can be taken as equation number 2. Now substitute equation number 2 in the given equation. அப்படின்னா a-னுக்கு பதிலாக நீங்கள் c 7 power n சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. ஸோ அதான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம். n-1 வந்துச்சுன்னா n இருக்கிற இடத்துல n-1 போட்டுருங்க. அதில் வந்து பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி n-2 இருந்தாலும்
அதே மாதிரி சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ c into 7 power n, c into 7 power n minus 1, c into 7 power n minus 2 plus 7 power n. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இனி இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும். சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். பார்க்கலாம் அப்படின்னு. இங்கே பாருங்க, இங்கே நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா இந்த சியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, we have to find out the value of c. We have to find out the value of c. Therefore, what we can do it, இந்த 7 power n எல்லாம் கேன்சல் பண்ணால் நல்லா இருக்கும். 7 power n minus 1 இதெல்லாம் கேன்சல் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு சியோட வேல்யூ கிடைக்கும். 7 power n எல்லாம் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா சியோட வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதை கேன்சல் பண்ணதுக்கு என்ன வழி பண்ணலாம்? இந்த 7 power n டிவைட் பண்ணால் கேன்சல் ஆகுமா அப்படியெல்லாம் யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ எப்படி டிவைட் பண்ணலாமா? இங்கே டிவைட் பண்ணால் எல்லா டைமே 7 power n டிவைட் பண்ணணும். இங்கே டிவைடட் பை 7 power n, இங்கே லாஸ்ட் டைமும் டிவைடட் பை 7 power n பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ நான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ப்ளீஸ் ரிப்ளை இன் தி சாட் விண்டோ. Come on, dear students. ஹலோ, இப்போ நான் கேட்டேன், புரியுதா உங்களுக்கு? ஒன்றுமே ஆன்சர் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்களே. ஷாம், ஏதாவது சொல்லுங்கப்பா, ஆன்சர் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ஆன்சர் பண்ணி கொஸ்டின். என்னப்பா? நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கேன், அதான் அவங்க ஏதாவது பேசணும்னு. ஷான் இனி சொல்லு, இனிதான் கேட்கணும். நான் மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கேன்னா அதான் அவங்களும் ஏதாவது பேசணுங்களான்னு பார்த்தேன். அப்படியே ஷான், சரி சரி, பரவாயில்ல, நல்ல ஒரு சரி 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 சரி. இப்படி கொஸ்டின் கேட்கலாமா ஷான் கிட்ட நீ? ஷான் சரி சரி, உங்ககிட்டயும் கேட்கலாம்ல, தப்பா நினைக்க மாட்டேன்ல? ஓகே ஃபைன். கவனிங்கப்பா, ஆக்டிவாக இருங்க, நான் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டாக இருங்க, ஆக்டிவாக இருங்க, ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்க, தட் வில் பி நைஸ். சரி, அப்போ வேற யார்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்கலான்னு பார்ப்போம். ஜபஸ்வரன் சொல்லுங்க எப்படின்னு. புரியுதுல்லம்மா? சரி சரி, ஓகே. சரி, புரியலன்னா கேளுங்க. ஓகே ரைட், தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ நான் சொன்னது மாதிரி எல்லா டேர்ம்ஸையும் 7 power n minus 2 டிவைட் பண்ணால் தான் இங்கே வந்து சியோட வேல்யூ கிடைக்கும். அதனால எல்லா டேர்மையும் 7 power n minus 2 டிவைட் பண்ணியிருக்கிறோம், பார்த்துக்கோங்க. ஒரே ஒரு டேர்ம் மட்டும் டிவைட் பண்ணால் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகிடும். அதனால டிவைடிங் ஆல் த டேர்ம்ஸ் பை 7 power n minus 2. ரைட், இப்போ இது எப்படி வருதுன்னு பாருங்க, கொஞ்சம் யோசிக்கணும். இந்த சி வந்து அப்படித்தான் இருக்கு. தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் சி. சி வந்து அப்படித்தான் இருக்குப்பா. நமக்கு இது மட்டும் தான் மாறி இருக்கு. சி இஸ் ஆஸ் இட் இஸ். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து அப்படிதான் இருக்கு. தேர் ஆல்சோ சி இஸ் ஆஸ் இட் இஸ். அப்போ இது மட்டும் தான் நம்ம பார்க்கணும். எதை பார்க்கணும்னா பாருங்க, 7 power n by 7 power n minus 2 இதை பாருங்க. அதுக்கப்புறம் வேற என்னது? 5 பிரச்சனை இல்லை, 5 அப்படி தான் இருக்கு. சிமிலர்லி இங்கே 6 சேம். அப்புறம் இங்கே என்ன பார்க்கணும்னா இதை பார்க்கணும், 7 power n minus 1 டிவைடட் பை 7 power n minus 2 இதை பார்க்கணும். அப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் பார்க்கணும். இது ஒன்றும் பார்க்க தேவையில்லை. இந்த டைம் பொறுத்தவரை ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுது, அப்படியே கேன்சல் ஆகிடும். கேன்சல் ஆகிறதுனால ஜஸ்ட் 6c அப்படியே நம்ம எழுதிடுறோம், மீதி ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுது. அப்புறம் இங்கே எப்படின்னு பார்க்கணும். இதுலேயும் ஆக்சுவலாக கேன்சல் ஆகும். நான் எழுதி காமிக்கிறேன் பாருங்க. இங்கே 7 power n அப்படின்னு இருக்குல்ல, இதை எப்படி எழுதலாம்னா 7 power, ஃபர்ஸ்ட் டைம் எழுதி காமிக்கிறேன், 7 power n டிவைடட் பை இந்த 7 power n minus 2 எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறேன்னு பார்த்துக்கோங்க. This 7 power n minus 2 can be splitted like this.
எப்படி ஸ்பிளிட் ஆகுன்னு பாருங்க. 7 பவர் n 7 பவர் n into 7 power minus 2. சரியா? So dear students, these two terms get cancelled. 7 power n and 7 power n. அப்போ 7 power minus 2 தான் இருக்கு. இந்த 7 power minus 2 நியூமரேட்டர் போச்சுன்னா 7 power 2 மாறிடும். 7 power 2. அந்த 7 power 2 தான் இங்க இருக்கு. பாத்தீங்களா? இதுதான் அந்த ஸ்டெப். Now come to the second step. இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா 7 power n minus 1 இருக்கு. 7 power n minus 1. 7 power n minus 1 எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்க. 7 power n minus 1 n minus 1 divided by 7 power n minus 2 இருக்கு பாத்தீங்களா. 7 power n minus 1 இன்னொரு மைனஸ். இந்த 2 வந்து minus 1 minus 1 2 டைம்ஸ் போட்டுருக்கிறேன். அப்படி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் தெரியுமா? 7 power n minus 1 divided by 7 power n minus 1 into 7 power minus 1. இதை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறேன். n minus 1 ஒரு தடவை எழுதியிருக்கிறேன், minus 1 இன்னொரு தடவை எழுதியிருக்கிறேன். சரியா? ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேர்ம் கேன்சல் ஆயிடுது, இந்த டேர்ம் கேன்சல். ஸோ டினாமினேட்டரில் 7 பவர் மைனஸ் 1 இருக்குது. அது நியூமரேட்டர் போகும்போது 7 பவர் ப்ளஸ் 1 போகும். சரியா? அதுதான் இது 7 பவர் ப்ளஸ் 1 இதாக இருக்குது. அந்த 7 பவர் ப்ளஸ் 1 எங்கே இருக்குன்னா இதாக இருக்குது, 7 பவர் ப்ளஸ் 1. சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட்டு டேர்ம் நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டோம். லாஸ்ட் டேர்ம் பாருங்க டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 பவர் n இது ஆல்ரெடி பண்ணிட்டோம் போல இருக்கே. இது வந்து டிஃபிகல்ட்டே இல்லைப்பா, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு போல். இது இங்கே பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அதே மாதிரி தான் 7 ஸ்கொயர்டு வரும். இங்கே 7 ஸ்கொயர்டு வந்த மாதிரி இங்கேயும் 7 ஸ்கொயர்டு தான் வரும். சரியா? ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 7 ஸ்கொயர்டு 49 சி. நெக்ஸ்ட்டு 5 7s are 35, then minus 6c, 7 squared is 49. So combining all the c's, இதில் 49c இருக்கு, 35c இது லெஃப்ட் ஹேண்ட்ஸில் வரும், minus 35c வரும், எல்லாம் கம்பைன் பண்ணி 20c வரும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. is equal to 49, c is equal to therefore 49 by 20, c is equal to therefore 49 by 20. இது வரைக்கும் புரிஞ்சிருக்கப்பா? சாட் விண்டோல ரிப்ளை பண்ணுங்க. Hello dear students. Yes, thank you dear students. அப்போ கண்டினியூ பண்ணுவோமா? So we got the value of c. So 49 by 20. So dear students, substituting the value of c in the particular solution. c வந்து particular solutionலாம் substitute பண்ணணும், வேற எங்கேயும் மாற்றி பண்ணிடாதீங்க. So c into 7 power n, c is 49 by 20. சரியாப்பா? பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட், so the general solution can be written as anh plus anp. So what is anp? This is anp, this is anp. இருக்குல்ல, அதான் this is anp. And anh is nothing but this is anh. And we have stopped the problem with this without finding the value of alpha 1 and alpha 2. We have stopped the problem with this without identifying or finding the value of alpha 1 and alpha 2. Why? What is the reason? Can anyone give the reason? சொல்லுங்கப்பா, என்ன ரீசன்?
because the initial conditions are not given. Once the initial conditions are given, we are able to find out the values of arbitrary constants. Initial condition கொடுத்திருக்காங்களான்னு பார்க்கலாமா? பாருங்க பாருங்க இதுதான் problem. This is the problem. Is there any initial condition given? Any initial condition given? No. Initial condition is not given. Therefore, we cannot find out arbitrary constants. Therefore, we have stopped the problem without finding the arbitrary constants. Understand? So this is the solution, dear students. Let us continue. Next, பாத்தீங்கன்னா generating function. So dear students, in the very beginning of the recurrence relation, I told you that recurrence relation can be solved with the help of two methods. One is characteristic root method, another method is generating function method. The second method is generating function method. Generating function method. Generating function method. Understand? ஸோ அதுதான் இப்போ ஃபஸ்ட் மாடல் முடிச்சிட்டோம். இன்னும் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷனில் தான் இருக்கிறோம் நம்ம. ஆனால் வந்து செகண்ட் டைப் ஆஃப் சால்விங் ரெக்கரன்ஸ் ரிலேஷன் அதான் இப்போ கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? ஜென்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷனை பற்றி ஒரு சின்ன ஐடியா உங்களுக்கு கொடுக்குறேன், கவனிச்சுக்கோங்க. இப்போ அப்படிங்க A0, A1, etc., AN, etc. It is a sequence of real numbers. Okay, so in the sequence generating function, the function which generate the sequence. Okay, the function which generate the sequence. Understand? The function which generate the sequence. So inga pathina, for example, g of x is equal to a0 plus a1x plus a2x squared plus etc. an x power n plus etc. இந்த மாதிரி இருக்குப்பா. இந்த மாதிரி இருக்குது. இல்ல வந்து whether this function generate the sequence a0, a1, etc., an, yes, it generate the sequence a0, an, because the coefficients of the function g of x are nothing but the terms of the sequence. Yeah. Therefore, this series or this function, okay, this function generate the terms of the sequence. Therefore, this function is called, my dear students, generating function or producing function. Producing function சொல்ல மாட்டோம். It is only for your understanding. I am saying it produce, okay, it produces all the terms of the sequence. Therefore, this function is called the generating function. And my dear students, it can be abbreviated or shortly written like this: summation n equal to 0 to infinity an x power n. An x power n. Understand? Summation n equal to 1 to infinity. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், என்னக்கு நீங்கள் 0 போடுங்க ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன வரும்? a0 x power 0. x power 0 is nothing but 1 plus. Next என்னக்கு 2 போடுங்க, a1 x power 1. Next என்னக்கு 2 போட்டீங்கன்னா a2 x power 2. Okay, plus etc. Plus etc. Hence we can abbreviate or we can shortly write the sequence of the generating function like this. Understand? So next, dear students, we are coming one plus x power minus 1, which is some 4 formula.
that you may have studied a little earlier, maybe in the second semester or the first semester, or sometime in the lower classes. 1 plus x power minus 1 is equal to 1 minus x plus x squared minus x cube plus etc. So 1 minus x power minus 1, second formula, all the terms take the positive sign here, plus. அதாவது பவரில் எல்லாம் மைனஸ் தான் வரும் இந்த ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும். எல்லா ஃபார்முலாலையும் பவரில் வந்து மைனஸ் தான் இருக்கும். அதாவது உள்ளாடி இருக்கிற டேம் எக்ஸோட சைன் தான் ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படி மாறி மாறி வரும். ரெண்டு சைனும் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா டேமும் பாசிட்டிவ் சைனாக இருக்கும். அதாவது எக்ஸோட சைன் வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் அல்டர்னேட்டிங் டேம்ஸ் ஆர் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ். ஒன்று விட்டு ஒன்று டேம் எப்படி இருக்கும்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தான் இருக்கும். சரியா, ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. படிக்கிறது நல்லா சிம்பிளாக தான் இருக்கும் அந்த ஃபார்முலா. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாயும் ரிலேட்டட் சேமாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு. இங்கே மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ்னு போயிட்டு இருக்கும். இங்கே வந்து எல்லா டேர்ம்ஸும் ப்ளஸ். அது மட்டும் இல்லை, டேர்ம்ஸை பார்த்தா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். 1 இருக்கும், எக்ஸ் இருக்கும், எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸ் கியூப், எக்ஸ் 4, எக்ஸ் 5 அப்படி போயிட்டே இருக்கும். ரைட், இந்த ரெண்டு டேர்ம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாயும் ஒன்ஸ் அகெயின் தே ஆர் க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட். See the coefficients are 1, 2, 3, 4, etc. Similarly, here also 1, 2, 3, 4, etc. But alternating terms are positive and negative. First term positive, second term negative, third term positive, fourth term negative, and so on. Understand? The வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டாபிக்ல நமக்கு இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் பாருங்க. So generative function g of x can be written as, நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்னது, it can be written as summation n equal 0 to infinity an x power n அப்படின்னு பார்த்தோம். இதை வந்து n equal to 0 to infinity, n equal to 1 to infinity, 0க்கு பதிலாக நம்ம 1 போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. எப்படி அது மாறும் அப்படின்னு நமக்கு எழுத தெரியணும். n to infinity எழுத தெரியணும், 2 to infinity கூட மாற்றி எழுத தெரியணும். n to infinity, n equal to 1 to infinity மாற்றினீங்கன்னா n இருக்கிற இடத்துல என்ன வரும்னா n minus 1 போட்டாங்க. இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதெல்லாம் போடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் n equal to 0க்கு இதை போட்டேன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், a0. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒன்லி ஐ எம் ரைட்டிங் x power 0, x power 0. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்னக்கு 1 போடுங்க, 1 minus 1 0. சிமிலர்லி எக்ஸ் பவரில் 1 minus 1 0. பார்த்தீங்களா, ரெண்டுலேயுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேமாக தான் வரும், செகண்ட் டைமும் சேமாக தான் வரும். பட் ஒன்லி டிஃபரெண்ட் இஸ் n is equal to 0 to infinity an போடலாம், n equal to 1 to infinity n minus 1 போட்டுவாங்க. இது 2 to infinity எழுதணும்னா n minus 2 போட்டுவாங்க. n வர இடத்துல எல்லாம் n minus 2 போட்டுவாங்க. அதுதான், வேற எதுவுமே கிடையாது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், செகண்ட் நோட் வந்து summation n equal to 1 to infinity an x power n. Summation n equal to 1 to infinity an x power n இருந்துச்சுன்னா நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறப்ப எப்படி எழுதும், a1 x power 1, a plus a2 x power 2 plus a3 x power 3 plus etc. Like that we will be writing. சரியா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குன்னா, ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து a0 வரணும், a0 இல்லாதனால ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை இங்கேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கா. இந்த டேர்ம், இந்த ப்ரீவியஸ் டேர்ம் இட்ஸ் லுக் லைக் இந்த என்டையர் டேர்ம்ல இருந்து a0 சப்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கு. ஏன்னாங்க a0 இல்லை, அதுதான் அந்த மாதிரி ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோம். சிமிலர்லி த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் when n is equal to infinity an x power n வந்து எழுதுறப்ப எப்படி எழுதலாம்னா, ரெண்டு டேர்ம் மிஸ் ஆகும். இங்கே a0 மட்டும் தான் மிஸ் ஆகுது, இங்கே வந்து 2 டேர்ம்ஸ் மிஸ் ஆகும். அந்த 2 டேர்ம்ஸும் சப்ட்ராக்ட் பண்ண மாதிரி கிடைக்கும் உங்களுக்கு. மைனஸ் a0 மட்டும் தான் இங்கே வருது, பட் இங்கே 2 to infinity வர்றதுனால மைனஸ் a0 மைனஸ் a1x அப்படின்னு வரும். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். புரிஞ்சிருக்கா? கொஞ்சம் ரிப்ளை பண்ணுங்க.
எஸ், சரி. தெரியாதவங்க டவுட் கேட்டுக்கலாம்ப்பா. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. Write the generating function for the sequence 1, a, a squared, a cube, etc. Okay, let us write the generating function. G of x equal to 1 plus, then second term multiply with x, third term with x square, fourth term with x cube. Multiply பண்ணி எழுதணும். 1 plus second term ஓட x multiply பண்ணுங்க, x plus then x square and so on. This is the generating function. Understand? இது simplify பண்ணி எழுதனா எப்படி எழுதலாம் தெரியுமா? 1 minus ax, அந்த அங்க படிச்ச ஃபார்முலா அப்படி இப்படி எழுதலாம். 1 minus ax power minus 1. That can be written as 1 by 1 minus ax. 1 by 1 minus ax. அதான் இது 1 by 1 minus ax. It is a 2 mark question. படிச்சுக்கோங்க, ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, அவ்வளோதான். Yes, students, I already told you we have studied the method of characteristic root to solve the reconciliation, and the second method is solving reconciliation using generating function. Right? Step 1 பாருங்க, இதை இந்த மெத்தட்ல எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். Rewrite the given reconciliation as an equation with 0 on right hand side. Very simple. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எடுத்துட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடை 0-ஆ மாற்றி எழுதிக்கோங்க. ஸ்டெப் 2 வந்து மல்டிப்ளை த ஈக்குவேஷன் அப்டெயின்ட் இன் ஸ்டெப் 1 by x1. So as a result of step 1, we have obtained an equation. Okay, multiply that equation by x power n. Multiply that equation by x power n. What's the meaning of that? Multiply each term of that equation by x power n and take the summation from 1 to infinity, or sometimes 0 to infinity, or sometimes even 2 to infinity. It is depends on the situation. Understand? Third step, பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்யணும்? G of x equal to summation n equal to 0 to infinity a n x power n. G of x னா ஏற்கனவே நம்ம படிச்சதுதான். G of x equal to summation n equal to 0 to infinity a n x power n. அப்படி நீங்க இந்த நோட்டேஷனை கொடுங்க. சரியா? Write G of x as a function of x. After that, write G of x as a function of x. Step 4 is step 4 is decompose G of x into partial fraction. நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் படிச்சிருக்கீங்க. தமிழ் ஈக்குவலன்ட் பகுதி பின்னங்கள் அப்படின்னு படிச்சு பகுதி பின்னங்களாக பிரிக்கும் அப்படி படிச்சிருக்கீங்க. ரிசால்வ் இன்டு ஆர் டிகம்போஸ் இன்டு பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் அப்படி படிச்சிருப்பீங்க. அது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர் அண்ட் ஈவன் செகண்ட் செமஸ்டர் கூட யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. தென் எக்ஸ்பிரஸ் G of x as a sum of familiar series. அதுக்கப்புறம் G of x வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச சம்ஸ் ஃபெமிலியர் சீரிஸ். ஃபெமிலியர் சீரிஸ்னா என்னப்பா? இது பாருங்க, நான் இங்க சீரிஸ் எழுதணும் பாத்தீங்களா? ஃபெமிலியர் சீரிஸ் பாத்தீங்களா? இதுதான் ஃபெமிலியர் சீரிஸ். நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபெமிலியர் சீரிஸ் இதெல்லாம் இந்த 4 ஃபார்முலாயும் ஃபெமிலியர் சீரிஸ். இதுக்கு இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். 4 மட்டும் கிடையாது, மோஸ்ட்லி இந்த 4குள்ளாடி இன்க்ளூட் பண்ணலாம் நம்ம எல்லாத்தையும். சரியா? ஃபெமிலியர் சீரிஸா எழுதணும், நமக்கு தெரிஞ்ச சீரிஸா எழுதணும்.
அதான் ஃபெமிலியர் சீரிஸ்ங்கிறது. The step 6 is express an as a coefficient of x power n in g of x. an கடைசியா எப்படி எடுக்கணும், an எப்படி கலெக்ட் பண்ணணும்? an is nothing but coefficient of x power n in g of x. In g of x. Okay dear students, இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் for solving the reconciliation with the help of generating function method. So almost we have finished the theory part or the introductory part was over. Next class onwards we can do the problem. We can do the problems based on this generating function method. My dear students, for the university exam, there will be sure 16 mark or 8 mark question from reconciliation, especially from generating function method. Especially in most of the question paper, I have seen that use method of generating function to solve the reconciliation. அப்படி method specify பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபை பண்ணாம கேட்டால் நீங்கள் எந்த மெத்தட் வேணாலும் செய்யலாம். சரியா? இன்னைக்கு கிளாஸை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். இந்த கிளாஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Thank you, students.